Hello my dear students. See, in the previous class we have understood about the classification of data, isn't it? That is which is related to the tabular presentation of data. So what is meant by tabular presentation of data basically? See, in this tabular presentation of data we are going to express or we are going to describe the data in terms of rows and columns. So that we call it as what? Tabular presentation of data. Okay, then what are the different types of classification we have under this tabular presentation? See, there we have 4 types of classifications, isn't it? So which are those? And that first we came to know that there is a first type, that is qualitative classification of data. So what is meant by classification here? That is qualitative classification. See, qualitative classification means here the data will be classified based on certain attributes. Okay, so attributes means what? That is based on certain qualities. So which are those attributes here? That is based on physical status, social status, nationality, etc. Okay, so if we are going to classify the data based on certain attributes, that we term it as what? Qualitative classification of data. Then after that we came to know about other type, that is quantitative classification. So what is meant by quantitative classification? See, in this quantitative classification we are going to classify the data on the basis of quantitative characteristics. So what are those quantitative characteristics or quantitative features? So it might be based on age, height, production, okay, then income, etc. That we call it as what? Quantitative classification of data. Then we came to know about other type, that is temporal classification of data. So what is meant by temporal classification? Temporal classification means the data will be classified based on time. Okay, so time means what? Based on years or months, okay, or days or hours, like that. Okay, or it might be based on weeks. So that we call it as what? Temporal classification. Then the last type of classification is spatial classification. So what is meant by this? Yes, in the spatial classification of data we are going to classify the data based on place. Okay, on the basis of place, if I am going to classify the data, then that we term it as what? Spatial classification. So place means what? Yes, it will be based on continent or country or state, cities, districts, okay, like that. So based on the place, if I am going to classify the data, that we call it as what? Spatial classification. Okay, so we came to know about all these concepts by taking example. Okay, so we have understood the concept like what is meant by tabular presentation of data and what are the different types of classification under that, isn't it? So you may get one type of question, that is, ma'am, how to tabulate the data then, isn't it? So I said in tabular presentation we are going to present the data in terms of rows and columns alva. So tabular presentation of data andre ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ data. Okay, so in today's class let us know about this topic, that is tabulation of data. Okay, along with that we are going to know the different parts of table. Parts of a table.
So now we shall know about this, that is tabulation of data and what are the different parts of a table. Okay, so tabular presentation of data ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ನಾವು ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ we are trying to write a table which is having a 3 rows, 1 2 3, means what I am going to read horizontally alva. So columns, how many columns are there? 1 2 3, means which we have to read vertically, isn't it? So let us know how to write the table so that we can write the data in that. Okay, then what are the different parts of a table? Okay, in order to present the data by using this tabular presentation, it's very important for us to know about the concept like how to create a table. Okay, so in order to create a table, we should know the different parts, isn't it? So when you're going to write the data in the tabular presentation, as we know earlier that it is very easy for us to ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಡಾಟಾನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗಲ್ಲಿ 1 ವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 2 ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 1 ವೇ, 2 ವೇ ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ 3 ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ we shall write the example. Okay, example related to a table, and then we shall know the parts of a table. It's very important question for the exam. Okay, for 4 marks or for 6 marks we can expect this question, that is what is tabulation, what are the different parts of a table, explain. Okay, so ಈ question ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ವಾ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು 4 ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, let us know what is meant by tabulation. Okay, so here we have the title like what tabulation of data, isn't it? So first we should know about what is meant by tabulation. So tabulation andre enappa andre, when the data is presented in rows and columns, that we call it as what, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಾಟಾನ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಟೇಬಲ್ we should know the different parts. Okay, so that I will explain it later. First be clear with this concept, that is what is tabulation. First tabulation andre enu anta tilkobekalva. So tabulation andre enu, yes, it means that we are going to present the data in terms of rows and columns. Okay, so now data na rows matte ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ, ಡ್ರಾ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ
ಈ ಕ್ವೆಶನು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ, ಡ್ರಾ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. when the data is presented, when the data is presented in terms of rows and columns, we can say presented or represented. Okay, when the data is represented in rows and columns, in rows and columns, it is known as what? Tabulation. Okay, it is known as tabulation. So you can write this meaning. What is meant by tabulation? Tabulation means what? When the data is represented in rows and columns, that we call it as what? Tabulation. Tabulation ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಾಟಾನ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಡಾಟಾನ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ when the data is represented in rows and columns, it is known as what? Tabulation. Okay, so very important topic it is. From the exam point of view, it is very important, so give more concentration on this. Okay, so 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾದರೂ ಬರೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, and one more point here we can write, that is tabulation may be done in 1 way, 2 way or 3 ways. Okay, so we can write here one more point. To construct a table, or let me write here, tabulation, in how many ways you can do the tabulation, or we can express the data in terms of rows and columns. Yes, we can have 1 way, 2 way or 3 way. So we can write here as tabulation can be done using 1 way, okay, 2 way or 3 way classification. Three-way classification depending upon the characteristics. Okay, depending on what? Depending upon the characteristics. Depending upon the characteristics, we can have the different ways of classification. Okay, so we can tabulate the data in different ways. It might be 1 way, 2 way or 3 way, we can say. Okay,
So in order to know this, now let us know what are the different parts of a table and how the table will be. Okay. Yes, first let us write the table, then we can understand the each part of a table in detail. Okay. So one ರೀತಿ question ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ what is tabulation and what are the different parts of a table explain. ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾದರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಯಿತಾ, ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ನಾವು. First let us write the table here. What is the title that we can have for the table is Population of India according to workers and non-workers by gender and location 2001. Okay. Here we can have the table here. What is the title? Title is Population of India Population of India according to workers and non-workers, according to workers and non-workers. Workers and non-workers ಅಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ವಾ. Who are employed and who are, how many are unemployed. Okay. How many are employed and how many are unemployed. So we have a values here which shows the data wherein we can come to know about how many are employed and how many are unemployed, or we can know how many workers are there and how many non-workers are there. Okay. So non-workers by gender and location. Okay. So from where did we get this data? Means we have to check out the source of data, isn't it? So from where? It is according to Census of India. So which year it is? It is 2001. So I can write here as what? 2001. Census of India 2001. ಆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಡಾಟಾ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಟೈಟಲ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್, ನೇಮ್ ಇಟ್, ಲೇಬಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಟಲ್? ಏನಪ್ಪ ಟೈಟಲ್? ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೆಯೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Population of India according to workers and non-workers by gender and location. Means how many male workers are there, how many male non-workers are there, then how many female workers are there and how many female non-workers are there. Okay. According to the Census of India 2001. Okay. So here we can write the table here. So to know this data, we have to draw a table.
draw this table. One, two, three, four, five. 5 columns are there. How many rows are there? 1, 2, 3. 3 main rows are there, and we have 5 columns. Okay. So here in the first column we can write location. What is this? Location. So first column alli location naviಲ್ಲಿ specify ಮಾಡೋಣ. Next ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ based on gender, isn't it? So in the second column we can write it as gender, and we have third column here. We can have sub columns in this third column. Mainly it is showing about what? Workers alva. So workers ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್, marginal, then total workers we have. Okay. We should include one more row here. So then we will have 1, 2, 3, 4 rows. Okay. Because in the first row we are mentioning the content there, isn't it? Title, heading of the details, means location means whether it is rural or urban, gender means male, female, like that. Okay. So we have totally how many rows? 1, 2, 3, 4. 4 rows we have, and how many columns? 1, 2, 3, 4, 5. 5 columns ಇದೆ, 4 rows ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀತಿದ್ವಿ? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು? ಮೇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So I can write here as what? Total anta mention ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ we can have it as what? Non worker. Okay. Then we have total. Okay. Then here we have location, where we can have a different division here. Rural, then here we will be having urban. Fine. Then here we have all, means put together both rural and urban. If you take a summation of those two locations, what will be the number of workers and non-workers, like that. Okay. Then gender, we can have here male, then female. Okay. Then we can have total. In the same way, in urban also we can have male, then female, then total. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್, then we have female, then total. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ we have here 17, that is male 17 main workers are there, then 3 male marginal workers are there. Okay. Then female main workers are 16 numbers, then we have 5 marginal workers, then we have 23 total main workers, then 8 marginal workers, total workers. Okay. So now we have to take a summation of this. 17 plus 3 we have 20,
6 plus 5 we have 11. Okay, then 23 plus 8 we have 31. Okay, then in urban area how many main workers, marginal workers are there, then how many female main and marginal workers are there, we have to write down, then we have to add it, okay, in order to know the total value. So here we have 7, then 1, then here we have 1, then 0, means in urban area we don't have marginal female worker. Okay, then 8, 7 plus 1 8, 1 plus 0 is 1. So take a summation of this, add these two values, 7 plus 1 we get how much, 8, 1 plus 0 is 1, then 8 plus 1 is 9. Okay, nine. Next, 24, then 7, if you add these two values you will get 31, then 4, 5, 4 plus 5 is 9. Okay, then 24 plus 4 is 28, 7 plus 5 is 12. Okay, then 31 plus 9 is 40. Here also if you add 8 plus 2, 0, 1 carry, 40 we will get. Okay, next, non-workers. How many non-workers are there? That is male. How many male non-workers are there in rural area, means rural location? It is 18. Then we have 25. Then if you take a summation of these two, we will have 43. Then we have 7, then 12. So by adding this we will get 19. Okay, then we have 25, then 37. By adding this we will get 62. Okay, then how to find out the total? Total yav riti andre, so by adding this two values, that is third sub column of third column and fourth column value. 20 plus 18 is how much? 38. Then 11 plus 25 it is 36. Okay, then by adding this or by adding these values we can get how much we will get? 74. Okay, then 8 plus 7 is 15. 1 plus 12, 13. So how much you will get here? 28. If you add this way, 15 plus 13 is equal to 28, or 9 plus 19 is equal to, it is also equal to how much? 28. Okay, then 28 plus 25, how much? 53. Next, 49. If you add we will get 102. If you add 53 plus 49 we will get 102, and again here 40 plus 62 is also equal to how much? 102.
Now after writing the table, let us label the parts of this table. Okay, so table ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ different parts ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. So before writing the parts, we have to write which one? Very important is source, isn't it? So ಯಾದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಡಾಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ it is according to Census of India 2001, isn't it? So here in the place of source we have to mention what? Census of India 2001. Census of India 2001. Okay. Then here we have to write down one more thing here. Note, figures are rounded to nearest crore. One more thing here. Note, what is that note here? To the nearest crore value, we are going to express the values here. Okay. So nearest value ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ figures are rounded to the nearest crore. To the nearest crore. Okay. Yes. So what is this? What we have written here? That is population of India according to workers and non-workers by gender and location. Andre ಏನು represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? Yes, that is the title of the table ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, that is a title ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ? ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಟೇಬಲು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಾಗ್ಲ ನಾವು ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಡಾಟಾನ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲ ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ 2.2, 4.5, 4.4 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಟೇಬಲ್, 1.2 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4.5 ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಮಗಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಯೋ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್. ಓಕೆ, ಟೈಟಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ? ಟೇಬಲ್ 4.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನಿದು? ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟೈಟಲ್. ಅದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ವಾ. It is representing the title of the table what we have written here. So ಏನದು? Population of India according to workers, non-workers by gender and location ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. 2001. Next, let us move on to the other parts of the table here. Okay, so what are the other parts? Here we can see the headings, location, gender ಇವೆಲ್ಲ. ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹತ್ತೀವಿ ಅಥವಾ
ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟೈಟಲ್, ಸಾರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ we can call, or we can say it as what? Captions. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಲೊಕೇಶನ್, ಜೆಂಡರ್, ವರ್ಕರ್ಸ್, ನಾನ್ ವರ್ಕರ್, ಟೋಟಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲಮಿಗೆ ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾರಿ, ಈ ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಲೊಕೇಶನ್, ರೂರಲ್, ಅರ್ಬನ್, ಆಲ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾನು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, or we can call it as what? Stubs. STUBS. ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ರೂರಲ್, ಅರ್ಬನ್, ಆಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಳಿ? ಕ್ರೋರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಟ್, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಕ್ರೋರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನದು? ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು? ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಕ್ರೋರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ? ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದು? ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ ನೀವು? ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, all these values, everything whatever we have written, no, that is what? This entire table. What does it represent? Yes, it is the body of the table. adu navu enanta heltidivi? Body of the table anta helbodu. Okay, next still we have other part here. What is this? Source. Census of India ಅನ್ನೋದೇನಿದು? ಸೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಇದು ಏನಿದು? ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೋರ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ? ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್. You can make a note of it. Next we shall understand the each part meaning. What does it mean? Column headings or captions like that. Okay, so the question ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ draw a table and mention its parts ಅಥವಾ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್
parts. Okay, so this might be a question. Even it is important for statistics subject. Okay, statistics subject allu kuda ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So here what did we do here? We have drawn a table. Okay, then we have mentioned the different parts, isn't it? So what are the different parts of a table? Next in detail agi table number ಅಂದ್ರೇನು, ಟೈಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು along with meaning ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಏನಿದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ it will be written on the left side of the title alva. So it is going to represent the table number here, means number of the table. What is the place of the table? ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು? ಫಿಫ್ತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಇದು. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲ ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ತಾನೆ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೈಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? Yes, it is a population of India according to workers and non-workers by gender and location in which year? In 2001. So title ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಟಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 ಮೇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಜೆಂಡರ್, ವರ್ಕರ್ಸ್, ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬದಲು? ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ಗೂ ಕೊಡುವ ನಾವೇನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another label we can observe here, that is row headings or stubs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೂರಲ್, ಅರ್ಬನ್, ಆಲ್ ಅಂತೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಏನದು? ರೂರಲ್, ಅರ್ಬನ್, ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ, ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನು? ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಸರ್ಟನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ?
ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಕ್ರೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟೋಟಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 38 crores ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ವರ್ಕರ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಯರ್? 38 crores ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈಗ ಬೇರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 20 crores ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. 20 ಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? 11 crore ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 25 crore ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ 31 crore ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ? ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? 31 crore ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ